اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے سندھ طاس معاہدے پر پاکستان کے موقف کی بھرپور تصدیق کر دی۔ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز و خصوصی ماہرین نے سندھ طاس معاہدے سے متعلق پاکستان کے موقف اور بیانیے کی بھرپور تصدیق کرتے ہوئے بھارت کی جانب سے معاہدے کو ہیلڈ ان ایبسنس رکھنے کے اعلان پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین کی رپورٹ کے مطابق پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی پاکستان میں کروڑوں افراد کے بنیادی انسانی حقوق کو متاثر کر سکتی ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ اس فیصلے سے پانی، خوراک، روزگار، صحت، ماحول اور ترقی جیسے بنیادی حقوق براہ راست زد میں آتے ہیں۔ خصوصی ماہرین نے زور دیا ہے کہ سرحد پار حق آب میں کسی بھی قسم کی مداخلت سے اجتناب لازم ہے اور پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کے آلے کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ رپورٹ کے مطابق کوئی بھی فریق یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا اور یہ معاہدہ اس وقت تک نافذ رہتا ہے جب تک دونوں حکومتیں باہمی رضامندی سے نئے معاہدے کے ذریعے اسے ختم نہ کر دیں۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے بھارتی اصطلاح ہیلڈ ان ایبسنس کو مبہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نے معاہداتی قانون کے تحت معاہدہ معطل کرنے سے متعلق دفعات کو واضح طور پر بروئے کار نہیں لایا۔ رپورٹ نے معاہدے کے طے شدہ طریقہ کار کو بائی پاس کر کے یک طرفہ معطلی کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ڈگری کیس میں نااہل قرار پانے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے طارق محمود جہانگیری کو جج کے عہدے سے ڈی نوٹیفائی کرنے کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کے مشورے پر طارق محمود جہانگیری کی ڈی نوٹیفیکیشن کی منظوری دی۔ صدر پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں طارق محمود جہانگیری کی تقرری کو غیر قانونی قرار دیے جانے کے بعد ڈی نوٹیفیکیشن کی منظوری دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو تقرری کے وقت درست LLB ڈگری کا اہل نہ ہونے پر عہدہ خالی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ڈگری کیس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جج کے عہدے کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ طلبہ رہنما عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد ڈھاکہ سمیت متعدد شہروں میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ سنگاپور کی وزارت خارجہ نے جاری بیان میں کہا کہ ڈاکٹروں کی بھرپور کوششوں کے باوجود ہادی زخموں کے اثرات سے نہ بچ سکے۔ بنگلہ دیش کے روزنامے اخبار کے مطابق ہادی، جنہیں آئندہ فروری میں ہونے والے قومی انتخابات میں ڈھاکہ 8 حلقے کے ممکنہ امیدوار کے طور پر بھی دیکھا جا رہا تھا، 12 دسمبر کو دارالحکومت ڈھاکہ میں آٹو رکشہ میں سفر کے دوران سر پر فائرنگ کا نشانہ بنے۔ موٹر سائیکل پر سوار حملہ آور نے انہیں نشانہ بنایا۔ ہادی کو فوری طور پر ڈھاکہ میڈیکل کالج اسپتال منتقل کیا گیا۔ مقامی ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہادی کا دماغ شدید متاثر ہوا تھا، جس کے بعد انہیں مزید علاج کے لیے 15 دسمبر کو سنگاپور جنرل ہسپتال کے نیورو سرجیکل ICU میں داخل کیا گیا۔ یاد رہے کہ ہادی 32 سال کے تھے اور طلبہ احتجاجی گروپ انقلاب منشا کے سینئر رہنما تھے۔ وہ بھارت کے سخت ناقد بھی رہے ہیں، جو سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے قریبی اتحادی رہ چکے ہیں اور حسینہ اب خود ساختہ جلا وطنی میں ہیں۔ انقلاب منشا نے گزشتہ رات کو فیس بک پر اعلان کیا کہ ہندوستانی بالادستی کے خلاف جدوجہد میں اللہ نے عظیم انقلابی عثمان ہادی کو شہید قبول کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کا کراچی میں بھتے کی پرچیاں ملنے کا نوٹس، پولیس کو فوری کارروائی کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے وفد سے ملاقات کی، جس کی قیادت چیئرمین حسن بخش کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے وفد سے شکوہ کیا کہ بھتہ خوری اور زمینوں پر قبضے کا معاملہ میڈیا میں اٹھانے کے بجائے براہ راست ان کے سامنے لایا جانا چاہیے تھا۔ ملاقات کے دوران آباد کے نمائندوں نے بتایا کہ چند ماہ قبل زمینوں پر قبضے کے خلاف سخت کارروائی کے بعد ان کی زمینوں پر کوئی نیا غیر قانونی قبضہ نہیں ہوا۔ وفد نے وزیر اعلیٰ کو بھتہ خوری کی وہ پرچیاں اور ٹیلی فون نمبر بھی فراہم جہاں سے بھتے کے مطالبے سامنے آتے ہیں۔ آباد کے وفد نے بتایا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران بھتہ خوری کے تقریباً 10 واقعات سامنے آئے ہیں۔ پولیس نے ان 10 مقدمات میں اب تک ہونے والے پیش رفت سے وفد کو آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ پولیس نے وسیع پیمانے پر کارروائیاں کی، 50 بھتہ خوروں کو گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا، جبکہ پولیس مقابلوں میں 6 مجرم مارے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ بھتہ خوری اور زمینوں پر قبضے سے متعلق آباد کی شکایات پر فوری کارروائی۔ کراچی بار ایسوسی ایشن پہلے تاخیر سے کروانے اور بعد ازاں ملتوی ہونے پر وکلاء کا رد عمل سامنے آ گیا۔ وکلاء کی بڑی تعداد نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن اہم بات جو سامنے آئی وہ نائب صدر کے امیدوار سعید احمد کے حق میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا، جہاں وکلاء کی بڑی تعداد الیکشن کے ملتوی ہونے پر بہت مایوس تھے۔
लेकिन नायब सदर के उम्मीदवार सईद अहमद के वोटर्स के हौसले भी बड़े बुलंद नजर आए। सईद अहमद के हक में अपना फैसला सुनाते रहे और इलेक्शन मुहिम भी जारी रखने का आज़म जारी रखा। इस मौके पर वकला की बड़ी तादाद में ये बात वाज़ेह कर दी कि कराची बार के वकला सईद अहमद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वकला का कहना था कि सईद अहमद ईमानदार, शरीफुल नफ्स शख्सियत के मालिक हैं। वकला के मसाइल को बाखूबी समझते हैं, बल्कि कानून की बालादस्ती अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। सईद भाई से बेहतरीन कैंडिडेट को लिए जो कि वकला के लिए इतनी कुर्बानियां हैं इनकी कि जितने भी गिनाऊं वो कम है, और एक पढ़े लिखे ज़हीन जो हर एक के लिए अपने दिल में एक जज्बा रखते हैं। लिहाजा मैं सबसे ये अपील करता हूँ इन्हें वोट दें और यही असल वोट के हकदार हैं। म्युनिसिपल एसोसिएशन का सालाना इलेक्शन था जो कि सुबह 9 बजे से स्टार्ट होना था और शाम 5 बजे तक इलेक्शन जारी रहना था। हम इस वक्त खड़े हैं कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट के सईद अहमद साहब और हम उनके वोटर सपोर्टर हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम 7 बजे से यहाँ मौजूद हैं और बड़ी शशोपंच की कैफियत है यहाँ पे, तमाम वोटर्स की भी, तमाम कैंडिडेट्स की भी, और इसके अलावा जो भी सपोर्टर्स हैं कि इलेक्शन होगा भी या नहीं, क्योंकि मामला कुछ इस तरीके से है कि जो हमारे आरओ साहब थे डीजे सेंट्रल मिस्टर जनाब मेमन साहब, नहीं मेमन साहब, कल बस अल्लाह की करनी है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और वो आज अभी तक हॉस्पिटलाइज है, जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो पा रहा है। और सुनने में तो यही आ रहा है कि जो मौजूदा डीजे 3 बाकी रह गए, उनमें से 2 डीजे ने रिफ्यूज किया है कि जी हम नहीं बनेंगे, जबकि तीसरे जो डीजे हैं वो यहाँ मौजूद ही नहीं है। वो ट्रेनिंग कराची बार एसोसिएशन से एडवोकेट अंसारी बोल रहा हूँ। आज जो इलेक्शन 9 बजे होने थे वो इलेक्शन कमिश्नर साहब को हार्ट अटैक होने की वजह से डिले हो रहे हैं और वकला में बेचैनी फैल रही है कि अभी 11 बज गए हैं और अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। 2 घंटे इलेक्शन लेट हो चुका है। तो ज्यादातर वकला यही कह रहे हैं कि फिर आज की जगह सैटरडे का जो एक चल रहा है सिलसिला उसी को चलाएं और सैटरडे को डेट रख लें 20 तारीख। तो हम जो है वो सईद अहमद के लिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो नॉमिनेट किया है, तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि सईद अहमद को जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट दिया जाए और शुक्रिया का मौका दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है और इसमें रिव्यू होना चाहिए, रेवोल्यूशन आना चाहिए। जिस तरह अमेंडमेंट्स आ रही हैं तो इस तरह यहाँ पे भी कोई ऐसा रेवोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि रेवोल्यूशन आता है लोगों के थिंकिंग से, लोगों के उसके। तो आई होप कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा, इस पाकिस्तान का भी हामी नासिर हो, वकला का भी हामी नासिर हो और बार का भी हामी नासिर हो। थैंक यू, थैंक यू। मैं हाईकोर्ट का प्रेसिडेंट लायर हूँ। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप सईद अहमद साहब को सपोर्ट करें। बहुत ही टैलेंटेड और मतलब बहुत ही प्यारे आदमी हैं और आप देखेंगे इतनी अच्छी तब्दीली आएगी। जो वकला के खिलाफ कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छी तब्दीली आएगी और इंशाअल्लाह। शुक्रिया आपका। वोटर सपोर्टर और जो कैंडिडेट्स हैं वो इसी शजोपंज में है कि ये अभी कैसे मुमकिन हो सकेगा। बहुत शुक्रिया। देखिए आप कुछ कह नहीं सकते, अब ये डिसाइड क्या करते हैं इलेक्शन पोलिंग आरओ साहब क्या डिसाइड करते हैं सिचुएशन। तो सिचुएशन ये कि बाकी व्यूज आप जो है ना इनसे ले लें। ये सारी बातें तो सईद भाई ने जो की कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट कराची बार ने, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारी तरफ से सजेशन ये है कि अगर ये इतनी लेट इलेक्शन शुरू होगा तो रात गए तक जारी रहेगा, फिर कब काउंटिंग होगी, कब रिजल्ट निकलेगा, तो उसको सैटरडे पे पोस्टपोन ही कर देना चाहिए। पहले ही सैटरडे रखना चाहिए था। हाईकोर्ट अभी रनिंग में है, वहां से कोई नहीं आ पाएगा वोट डालने के लिए। तो सिचुएशन इज क्रिटिकल। 15 की थाना शाहराए फैसल से मिली भगत मामूली तफ्तीश के बगैर गरीब शहरी को थाना शाहराए फैसल में बंद करने लगे। थाने के ड्यूटी ऑफिसर शहरी को संगीन केस में मुलविस करने की धमकी देकर रकम बटोर रहे हैं। इस बात का अंदाज़ा सरजानी टाउन के रिहायशी अब्बास पर होने वाले जुल्म से लगाया जा सकता है। अब्बास ने बताया कि थाना शाहराए फैसल कब्जा माफी के सरगना इलाही बख्श और उसके दीगर साथियों की मुकम्मल सरपरस्ती कर रहा है। इलाही बख्श अपने गना अनासिर के साथ मुसल्ला दाखिल होकर असले के जोर पर गरीब मकीनों को घरों से बेदखल करके कब्जा कर रहा है। थाना शाहराए फैसल पुलिस की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। मेरी सास के मकान पर कब्जा करके उसे बेदखल किया, जबकि अदालत ने स्टे ऑर्डर भी जारी कर रखा है। मैं अपने घर पर मौजूद था कि 15 पुलिस मोबाइल घर आई और ज़रा सी भी तफ्तीश किए बगैर मुझे उठाया और थाने शाहराए फैसल के ड्यूटी ऑफिसर हेड मुहर्रर के हवाले कर दिया।
एसएचओ की गैर मौजूदगी में तशद्दुद किया, रात गए तक थाने में रखा और 25,000 रुपये वसूल किए, रिहा किया। खातून ने बताया कि हमने कादर बख्श ने रकम की अदायगी के बाद प्लाट लिए। तमाम दस्तावेजात होने के बावजूद इलाही बख्श दीगर सरगना अनासर ने कब्जा करके मुझे घर से बेदखल कर दिया। 15 को इतला की, लेकिन 15 मददगार पुलिस भी कोई मदद नहीं की, बल्कि मेरे दामाद को ही बंद कर दिया। हमदर्द यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में अब सिंध के तावन से कवाली फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। कवाली फेस्टिवल में मुमताज़ कवाल अफजल साबरी ने तलबा तालिबात का खून जोशीला कर दिया। नादरन बाईपास पर वाक़या हमदर्द यूनिवर्सिटी में अब सिंध के तावन से फेस्टिवल में डायरेक्टर आमीन मेमन, मुमताज़ कानूनदान जावेद अली सयाल, एडवोकेट अजीज़ मेमन, हादी मेनाई समेत तलबा तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तलबा तालिबात का कहना है कि यूनिवर्सिटी में महीने के आखिर एक ऐसी तकरीब हो जिससे ज़हनी खुशी मिले। ये फेस्टिवल बहुत अच्छा था, एंजॉय किया। आखिर में डायरेक्टर आमीन मेमन ने कहा कि दीगर यूनिवर्सिटी में भी ऐसे इवेंट करवाएंगे। तलबा तालिबात पढ़ाई करके थक चुके थे, ऐसे इवेंट से तलबा तालिबात को ज़हनी सुकून मिलता है। 2 नंबरी में भारतीय एथलीट्स मुसलसल तीसरे साल दुनिया में सरफहरिस्त। 2 नंबरी में भारतीय एथलीट्स का मुसलसल तीसरे साल दुनिया भर में पहला नंबर आया। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की सालाना रिपोर्ट में भारतीय एथलीट्स मस्बत डोपिंग टेस्ट में सरफहरिस्त पाए गए। वाडा ने 2024 में दुनिया भर में हुए डोप टेस्ट की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ खेलों में मस्बत डोपिंग टेस्ट वाले एथलीट्स में भारतीयों का मुसलसल तीसरे साल पहला नंबर रहा। भारत की एंटी डोपिंग एजेंसी ने 7,113 डोप टेस्ट किए, जिसमें 260 मस्बत आए। 2024 की फहरिस्त में फ्रांस डोप टेस्ट के साथ दूसरे नंबर पर और इटली 85 के साथ तीसरे नंबर पर रहा। वाडा की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के दौरान पाकिस्तान में 13 मस्बत डोप टेस्ट रिपोर्ट किए गए।